नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कमर संधू और तुहाडा अज दे लाइव शो दे विच स्वागत है। ये लाइव शो असी हफ्ते च 3 दिन तुहाडी सेवा दे विच पेश करते हैं। इस लाइव शो नूं तुसी बास टीवी ते गर्व पंजाब दे उपर देख सकते जे। बास टीवी IPTV दे उत्ते उपलब्ध आ ते गर्व पंजाब US दे विच स्लिंग दे उपर टैलीकास्ट हुंदा, उत्थे जाके तुसी इस नूं देख सकते जे। इस वेले असी बास टीवी ते गर्व पंजाब दे दोवां दे फेसबुक पेज दे उपर भी लाइव आ। फेसबुक पेज ते जाके अपने कॉमेंट्स पोस्ट कर सकते जे। अज है नॉर्थ अमेरिका दे विच बुधवार दी शाम, भारत दे विच वीरवार दी सवेर, आस्ट्रेलिया च दोपहर होने जा रही है। नानकशाही संबत 552 दी हाड़ दी अज 12 तरीक है और मैं एक बारी तुहाडा फिर इस शो दे विच स्वागत करदा। अज भी रोज़ वांगू शो दे दो स्पॉन्सर्स ने, प्राइम लिंक एक्सप्रैस ते गुरमीत मल्ली, और दूसरे शो के स्पॉन्सर ने यूनियन विलेज ट्रक स्टॉप बेकरसफील्ड सुखी घुमन। अज आप एक बहुत पुराने मसले ते गल करनी आ जिहदी याद जिहड़ी आ दोबारा ताज़ा हो गई है। ये मसला है श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का। 5 साल पुराना वाकया वा, उहदे च कोई नवी डिवेलपमेंट हुई है, इस करके आप अज गल करन जा रहे हैं। 2015 दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के कई वाकया पंजाब च होए, जिहदे करके लोगों के भारी रोस सी, लोगों च काफ़ी ज़्यादा भीड़ सी इस मसले नूं लैके। अक्तूबर 2015 अक्तूबर 11 नूं जिहड़े शांतिपूर्वक जिहड़े लोग प्रोटेस्ट कर रहे सी कोटकपूरा दे विच, बैलबल कलां दे विच, दोवां थावां ते उस दिन गोली चली और इस गोली दे विच बैबल कलां दे विच 2 नौजवान जिहड़े आ वो मारे भी गए। इस मसले ते अज तक इंसाफ नहीं मिलिया। कुछ लोगों को पहलों उन्होंने फड़िया गया वा, अरेस्ट की गई है और उस तो बाद उन्होंने बेल हो गई। लेकिन पिछले हफ्ते 2 बहुत अहम अरेस्ट इस मसले दे विच होईयां। अज आपां गल करनी है भी की ये जिहड़ियां नवीआं 2 अरेस्ट होईयां वा, इन्हां दे नाल एक बारी दोबारा इंसाफ की इस मसले दे विच आस बजी है। की लगदा वा भी जिहड़े गुनाहगार है इस मसले दे विच, जिहड़े वड्डियां मच्छियां वा, जिहड़े बिग फिश, जिहड़े वाकई उतले लैवल के लोग जिम्मेवार ने इस इन्हां घटनावां की, उन्होंने सज़ा मिल सकूगी। इस मसले ते आपां अज गल करनी आ। 2 नंबर्स ने जिथे तुसीं कॉल करके अपने विचार भी साझे कर सकते जे। एक अमेरिका का नंबर आ 7187753585, अमेरिका का नंबर है जिवें तुसीं नॉर्मली अमेरिका कॉल करते जे। मैं नंबर फिर दस देवां 7187753585। दूसरा नंबर है इंडिया का, चंडीगढ़ का। इंडिया का कोड 011, फिर चंडीगढ़ का कोड 172, तो फिर चंडीगढ़ का नंबर है 47844401। किसी वजह करके जो अमेरिका का नंबर ना मिले तो तुसी इंडिया का नंबर 47844401 ते कॉल करके अपने विचार जिहड़े आ वो साडे नाल साझे कर सकते जे। बहुत पुराना मसला वा, 5 साल पुराना मसला वा, लेकिन अज भी इहदी याद जिहड़ी आ ताज़ा वा। और जिहड़ियां कुछ पिछले हफ्ते घटनावां होईयां, 2 होर बहुत अहम अरेस्ट है, मैं उन्होंने बारे भी तुहानूं दसूँगा। वो मद्देनज़र लोगों को फिर एक आस की किरण जी जागी है भी शायद इस मसले दे विच वाकई इंसाफ जिहड़ा वा वो मिल सकूगा। तुहाडा की विचार आ कि इस मसले ते हुण दोबारा इंसाफ मिल सकूगा? ना अकाली भाजपा सरकार ने इंसाफ दिता, ना पिछले 3 सालों कांग्रेस सरकार ने लोगों को इंसाफ दिता, लेकिन इन्हां 2 अरेस्ट दे नाल एक बारी फिर इंसाफ की आस जिहड़ी आ वो लोगों दे विच जरूर बजी आ। साडे नाल कुछ सज्जन फेसबुक के उपर जुड़ी गए आ। निशान ढिल्लों कैनेडा तो साडे नाल जुड़े ने। उन्होंने सारे जिहड़े प्रोग्राम सुन रहे आ उन्होंने सत श्री अकाल कही है। मैं थोड़ा जिहा बैकग्राउंड दसदा इस तो पहलों कि तुसीं कॉल करो या फेसबुक के उपर अपने कॉमेंट्स करो। मैं जिवें अगे दस्सिया कि इस मसले नूं 5 साल हो गए। अक्तूबर दे विच फायरिंग हुई सी, अज जून 2020 हो गया, अक्तूबर 15 फायरिंग हुई सी, सो 5 साल करीब होण जा रहे हैं। असीं आम तौर पर 1984 की गल करते हैं कि 1984 जिहड़ा फौजी हमला सी, उस तो बाद जिहड़ा दिल्ली दे विच जिहड़ी हिंसक एक प्लैंड तरीके नाल हिंसक कार्रवाइयां होईयां, उहदे ते अज तक इंसाफ नहीं मिलिया। 35 साल हो गए इंसाफ नहीं मिलिया। पर इस केस दे विच जिहड़े 84 का मसला सी उहदे च इंसाफ देने वाले कोई होर सन, लेकिन जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मसला 5 साल पहलों होया, उहदे च इंसाफ असीं आप ही देना सी, अपनी सरकारां ने देना सी, उहदे च भी अज तक इंसाफ नहीं मिलिया। की हुण इंसाफ इहदे च मिल सकूगा? इहदे ते आपां अज गल कर रहे हैं। इस मसले दे विच
ਪਹਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ एक कमिशन की जी घटनावां की जांच जी सी वो सौंपी सी और जस्टिस जोरा सिंह ने एन इलैक्शनां दे वेले 2017 दी इलैक्शनां वेले अपनी रिपोर्ट दे दी। असीं कुछ मैं उदों क्योंकि मैनीफेस्टो बना रहा सी आम आदमी पार्टी का, साडे कोल रिपोर्ट आई, असीं वो रिपोर्ट जगजार भी की, लेकिन उहदे ते भी कोई असर, उहदे ते कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस सरकार ने कहा सी, कांग्रेस पार्टी ने कहा सी भी जदों साडी सरकार बनूगी ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਈ। मैं भी उस बहस के हिस्सा लिया सी, तुहाडे चों कुछ लोगों ने वेख्या होना। लेकिन जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट के उपर कार्रवाई करने की बजाय एक हो SIT बनाती गई, स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अज भी वो स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम यदि जांच कर रही है। हुण SIT ने 2 गिरफ्तारियां कीतियां। मैं दसूँगा वो गिरफ्तारियां किहदियां ने, की इन्हां गिरफ्तारियों तो बाद आपां नूं लगदा वा कि हुण इंसाफ मिल सकूगा। साडे नाल रविंदरजीत सिंह पंदेर, अमरीक दोसांझ, जस्सी कुलार, प्रगट बल, ये भी साढ़े नाल इस वेले फेसबुक के उपर जुड़ गए हैं। इन्हां दा भी मैं धन्नवाद करदा। SIT की मैं गल कर रहा सी। SIT के मुखी ने प्रबोध कुमार, DGP प्रबोध कुमार, उन्हां दे विच और कुंवर विजय प्रताप सिंह जिहड़े SIT के मैंबर ने, आपस दे विच इन्हां दे विच तालमेल नहीं बनी, आपस दे विच इन्हां दे डिफरेंसिस भी सन। कुछ थोड़ी जी डिवेलपमेंट जरूर हुई। जनवरी 2019 दे विच SSP चरणजीत शर्मा जिहड़े बैबल कलां फायरिंग के जिम्मेवार ने, SP बिक्रमजीत सिंह, इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह ते सब इंस्पैक्टर अमरजीत सिंह और एक फॉर्मर MLA मनतार बराड़, इन्हां दी गिरफ्तारी भी हुई, इन्हां नूं बेल हो गई। मैं दस्सिया 2 फायरिंग इंसीडेंट सी कोटकपूरा दे विच और बैबल कलां दे विच, और ये दोवां इंसीडेंट्स दे विच अज तक पूर्ण इंसाफ नहीं मिलिया। पिछले हफ्ते 2 अरेस्ट होईयां। पंकज बांसल जिन्हां दी गराज आ, वर्कशॉप आ, जिन्हां दी वर्कशॉप दे विच पुलिस ने झूठी एविडेंस झूठा जिहड़ा वा वो फैब्रिकेट किया। एक जिप्सी दे उत्ते पुलिस ने आप ही गोलियां चला के कहा कि साडे ते फायरिंग हुई सी लोकां वालों और असीं जवाबी फायरिंग दे विच 2 नौजवान जिहड़े उन्हां दी मौत हो गई। पुलिस ने पंकज बांसल जिहड़े गराज दे मालिक ने और एक वकील सुहेल बराड़, इन्हां दोवां नूं अरेस्ट कीता वा। सुहेल बराड़ की बंदूक सी जिहदे नाल पंकज बांसल की गराज दे विच पुलिस ने अपने आप ही अपनी जिप्सी के उत्ते गोलियां चलाइयां और यह क्या है भी लोगों ने गोलियां चलाइयां और असीं फिर उस तो बाद जवाबी फायरिंग की। ये सारा ही एविडेंस हुण SIT कह रही है, स्पैशल इन्वेस्टिगेशन की है, झूठा सी। झूठा एविडेंस दे बेस दे उत्ते पुलिस जिहड़ी सी वो अपने आप नूं, अपनी कार्रवाई नूं कवर अप करने की कोशिश कर रही सी। ये 2 अरेस्ट तो बाद तुहानूं लगदा वा जिहड़े वाकई जिन्हां ने उत्तों फायरिंग करवाई, जिन्हां ने फायरिंग दे वास्ते गुनाहगारां नूं सज़ा नहीं दित्ती, उदों दे DGP सुमेध सिंह सैनी, IG परमराज सिंह परमानंगल और जिहड़े उदों दे होम मिनिस्टर सन सुखबीर बराड़, मुख मंत्री सन प्रकाश सिंह बादल, होम मिनिस्टर सन सुखबीर बादल और मुख्यमंत्री सन प्रकाश सिंह बादल, की इन्हां तक शक की सूई पहुँचूगी, इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होगी। ये असीं अज गलबात कर रहे हैं। 2 अहम अरेस्ट हुई इस मसले दे विच, कि बाकी भी अरेस्ट हो सकदियां वा, ये ते गलबात करांगे, की इंसाफ मिलूगा। देखते हैं साडे पहले कॉलर की कहना चाहुंदे। हेलो हेलो, सत श्री अकाल संधू साहब। सत श्री अकाल शेर सिंह जी। हाँ जी संधू साहब, मैं तो ये कहूँगा भी जिहड़ा इह जिहा हैगा जिहदे च सियासी वड्डे सरपरस्त जां वड्डे पुलिस अधिकारी हैगे शामिल, जिहड़ी भी कोई कतल होया, अत्याचार होया जां इन्हां ने कर्म कीते है जी, उहदे च संधू साहब मेरा भी ख्याल ये वड्डियां मच्छियां जिन्होंने आप कहते हैं सरपरस्त जिहड़े जिहदे च सियासी सरपरस्त आ जांदे जिम्मेवार ते जिहदे च जां वड्डे अधिकारी DGP रैंक दे जी, उन्हां नूं कोई आंच आउण दिंदे आ जी, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਵੇਖੋ 84 ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, 35-36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ
5 ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲੰਘ ਸਿੰਘ ਗਏ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਤੱਕ, ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਇੰਨਾ ਚ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਸਤਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੋਊ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਜਕੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਲੰਬਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਔਰ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ, ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਪਸੀ ਆ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਕॉर्ट ਜਿਪਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਝੂਠਾ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਬੂਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠਾ ਸਬੂਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਡੀਐਸ ਬਿੱਲਾ ਮਨਿਆਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 78 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਾ 2 ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ 'ਚ ਪਰੋਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਇੰਨੇ 13 14 15 ਮਰੇ, ਖੜੀ 13 ਤੇ ਉਹ ਮਰੇ ਤੇ 1 2 ਦੂਜੇ ਤੇ 70 80 ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜੀ 1978 ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਆਪੇ ਅੱਗਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਕਿਹੜਾ ਭਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ, ਇਹ ਬਰੀ ਸਮਝੋ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਸਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ 75-25 ਦਾ ਚੱਲਦਾ, 75 ਸਹੀ 25 ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 75-25 ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ 105% ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਪਾਲ ਜੀ। ਹਰ ਕਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਲਾਚਾਰਤਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਸੁਖਵੰਤ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਨੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀਆਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮੀਨਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ, ਨਿਰਪੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਜ਼ਾ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਜੀਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਜੂਨ ਬੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆ।
ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ। 26 ਜੂਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਭੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 60% ਪਾਰਟ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੇਟ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਤਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2022 ਚ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਫੋਟੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ DGP ਰਹੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਹੈ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਹੈ IG ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ SSP ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਪਸੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ 2015 'ਚ ਕਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 7187753585, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 47844001। ਮੀਨਵਾਈਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰਮਜੋਤ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੋਤ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3.25 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਬਿਗ ਡੀਲ ਫਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਜੋਤ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੀਗਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਇਨ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਜੀ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਸ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥਰਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਇਨ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ, ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦੀ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਦ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਰ। ਪਰਮਜੋਤ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ 2002 ਤੋਂ 7 ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਵੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਖੇਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਵਨ ਰੈਕਡ ਸੀਗਾ ਜੀ 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਦਾ, ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਾ ਕੈਪਟਨ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੀਜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਰਮਜੋਤ, ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਪਰਮਜੋਤ, ਔਰ ਪਰਮਜੋਤ ਆਪ ਵੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, SSP SP ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹ ਉਹ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2015 ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀकांड ਦੀ। ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗੀ ਆ, ਬੱਝੀ ਆ? ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਓਨਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬੰਦੂਕ 12 ਬੋਰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਝੂਠਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਆ? ਦੋ ਕਾਲਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਬਿੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ USA ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਸਰ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਵਾਈਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਸਦੇਵਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸਡ ਅਪ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਆਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਏ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆਸਾਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਕਈ 25-27 ਸਾਲੀ ਵੀ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਹਿਸਾਬਾ ਕਰੋ ਬਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਡ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਥੈਂਕਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਘਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਥੋਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 47 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ 15 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, 15 ਫਲਾਣੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਆਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 80 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 84 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ?
ਹੁਣ 15 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਮਾੜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਚੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਮੋਰਲ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਗਿਰਾਵਟ, ਸਾਡੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਵਰਧਨ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ, ਗੁਰਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਮੋਹਾਰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੈਦਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੈਵ ਫੇਥ ਇਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲਾਓ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੇਰੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 2 ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਐਨੀਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੇਜ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਇਹ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾਊਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਕਰਾਊਗਾ, ਬਾਦਲ ਕਰਾਊਗਾ ਕੈਪਟਨ ਜੇਲ੍ਹ ਘਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲਣੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਖਿਲਾਫ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਜੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜੇ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਨਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਨੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਫਿਕਸ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰੈਡੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਟੀ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਫਿਕਸ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ ਗੁਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਫਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਫਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਆ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਹੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਰੀਚ ਦੇਅਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇਮ ਸਪੇਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਂਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਗਿਵਿੰਗ ਸਪੇਸ ਟੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੋਤੀ ਵੋਟ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਰੱਖਣਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਸਟੈਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਸਟੈਪ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਔਰ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਿਛੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੀ ਲੇਟ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ 5-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਹਾਈ ਰੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਤੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਨ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਨ ਹੈ, ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨੇਰਕਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦਾ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਨ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੰਡਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖਣ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਖੇ।
ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਹੀ ਲਊਂਗਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2015 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ 2 ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੂ ਖਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਲਾਚਾ, ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਖਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੁੰਡੀ ਔਰ ਬॉबी ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ। ਬॉबी ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬॉबी ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੇਟੈਸਟ ਅਰੈਸਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ, ਜਿਹਦੀ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਟ ਜਿਪਸੀ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ, 12 ਬੋਰ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਰਾਊਡ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਪਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 7187753585 ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 47844001। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆ 2 ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਜੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 1.5 ਸਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਲਾਈਵ ਬਹਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਤੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, SIT ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਡਿਟੇਲਡ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ SIT ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੀਬ 50 ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਾਲਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।